కొత్త ఇమ్మిగ్రేషన్ విధానంతో భారతీయులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదంటున్నారు ప్రవాస భారతీయులు. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ తీసుకొచ్చిన కొత్త నిబంధనలపై తమ అభిప్రాయాలను V6తో పంచుకున్నారు. ఎన్ఆర్ఐలు ఏమంటున్నారో వాయిస్ ఆఫ్ అమెరికాలో చూద్దాం. ట్రావెల్ బ్యాన్ ఇంపోజ్ అయిన తర్వాత చాలా మంది దగ్గర నుంచి కాల్స్ వచ్చినాయి, saying that they're getting some fake calls from the USCIS agents. At least they're basically presenting themselves as an ICE agents or USCIS agents and calling a lot of immigrants and basically threatening them and torturing them to provide all their immigration information, their biodata and everything. Our humble request to all of you is that do not get panic if anybody says that they're calling from the ICE or USCIS or Department of Homeland Security or any government agency. Make sure that you ask them their name, their ID number, their badge number, their office address, where they're coming from where they're calling and everything, and ask them what is the purpose for them to give this a call, because they need to have a warrant in order to conduct a search and seizure. Basically, this is considered to be part of the search and seizure, so they have to have all that information before they can even come and ask you that information. హాయ్ అండి, నా పేరు వెంకట్, కాలిఫోర్నియా నుండి. H1B పైన చాలా రకాలుగా ప్రసార సాధనాలలో ఊహాగానాలు చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఇక్కడ నుండి అయితే నిజంగా వాళ్ళు వ్యాలిడ్ వీసా కలిగి ఉండి H1B జాబ్ చేస్తున్నట్టయితే H1B పైన ఎలాంటి ఇబ్బందులు అయితే ప్రస్తుతానికి లేవు. Yeah, hello everyone. Yeah, this is Abhishek here. I'm from Columbus, Georgia, US, and I'm talking about the recent bill which has been proposed in the Parliament of US regarding the raising the wages of H1 and other amendment. So right now, I just wanted to suggest everyone need not to be panic. Things might change because it's just a bill which has been proposed. It has a lot of amendments and lot of layers of modification, and finally when it implemented, it will take 6 to 8 months to implement everywhere. In worst case, if situation changes, then at least 10 months you should not be having any trouble. And if the bill would be amended, then it would be relaxed for everyone. That's what I wanted to say. Just relax and keep working hard. That's it. హాయ్, ప్రస్తుత సిచ్యుయేషన్స్ చూసి ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినా కూడా అవన్నీ స్టార్ట్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది. సో ఇక్కడ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ కానీ H1 ఎంప్లాయీస్ కానీ, సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ అంటిల్ as long as you stay as a legal. So don't panic. Thank you. Hi all, so we are from IT organization here in US. So నేను మాట్లాడేది మెయిన్ దేని గురించి అంటే, మీ అందరికి తెలిసిందే హాట్ టాపిక్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది H1B visas. సో నో వన్ నీడ్స్ టు ప్యానిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ డెసిషన్, ఎస్పెషల్గా ఎందుకంటే బిల్ పాస్ అయింది, రీసెంట్గా బిల్ పాస్ చేశారని చెప్తున్నారు, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ త్రూ ది implementation of this particular bill. So it will take some time to come to the decision, so whether it will be implemented or not, so that is separate part. But still, as of now, if you are really legal to stay in US, so you will not have any issues, no need to panic. So that is what we feel. So everyone is happy in US as of now, so no panic, no worries. హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు కిషోర్. నేను జార్జియాలో ఒక IT ఆర్గనైజేషన్కి పనిచేస్తున్నాను. ఇక్కడ అంతా సిచ్యుయేషన్ ప్రశాంతంగానే ఉంది. సో మేము ఆఫీస్కి వస్తున్నాం, వెళ్తున్నాం. నో నీడ్ టు వరీ. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ హ్యావ్ వ్యాలిడ్ వర్క్ వీసా, మనం ఇక్కడ లీగల్గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. F1 స్టూడెంట్స్ కానీ, OPT స్టూడెంట్స్ కానీ, వాళ్ళు చాలా అందరూ వరీ అవుతున్నారు. సో ఏంటంటే OPT ఎక్షన్స్ అవుతలేవు అని, ఇంకా మళ్ళీ OPT ఇవ్వరని, ఇంకా అది ఏదో సంథింగ్ అన్నీ రాంగ్. అసలు OPT ఎక్స్టెన్షన్స్ కానీ అన్నీ వస్తున్నాయి కానీ ఇప్పటి మటుకు అయితే ఇప్పుడు ఆ రూల్స్ స్టెమ్ ఆపేయడం కానీ అట్లాంటి రూల్స్ అయితే ఇంకా అప్రూవ్ కాలేదు అని, ఇంకా అయితే ఓకే ఇప్పటికైతే బాగానే ఉంది. కానీ స్టూడెంట్స్ మాత్రం వరీ ఆకండి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు అక్రిడేషన్ కొన్ని కాలేజ్కి అక్రిడేషన్స్ పోయింది కానీ అది ఇంకా కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది. రీసెంట్గా వచ్చిన H1 న్యూస్, ట్రంప్ కొత్త రూల్స్ చేంజ్ చేశారు అనేది వాస్తవమే. ప్రస్తుతం ఉన్న F1 స్టూడెంట్స్కి మళ్ళీ H4s కానీ H1స్కి కానీ ప్రాబ్లం అనేది లేదు. జస్ట్ ఒక బిల్ మాత్రమే పాస్ అయింది. ఇక్కడ నుండి ఎవరు వెళ్ళట్లేదు, అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే ఉన్నారు. వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా రిటర్న్ వస్తున్నారు. కాకపోతే ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది మనం జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటే ఇండియాకి వెళ్ళి రావచ్చు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళి రావచ్చు. ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే డెఫినెట్లీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు
ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటిమేట్ చేస్తారు. అండ్ ఆ అప్డేట్స్ కోసం వెయిట్ చేసి చూడాలి మనం. నా పేరు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి. నేను కొలంబస్ జార్జియాలో ఒక ఐటీ ఆర్గనైజేషన్ పనిచేస్తున్నాను. మీడియాలో ఏవో వార్తలు వస్తున్నాయి, కానీ అవన్నీ నిజం కాదు. అంతా నార్మల్గానే ఉంది. సో డోంట్ వరీ. ఇక్కడ అమెరికాలో కొత్తగా ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. రిపబ్లికన్ పార్టీకి నాయకుడిగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ 45వ ప్రెసిడెంట్గా స్వీకరించిన తర్వాత కొన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా రెఫ్యూజీకి సంబంధించి, ఇమిగ్రేషన్ సంబంధించి తీసుకున్న దాని మీద చాలా చర్చ నడుస్తుంది అన్ని చోట్లను. అందులో మనం ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇందులో మనకు తెలిసి భారతదేశం వైపు ఎంతవరకు దీని మీద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ గురించి మనకు ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని చాలా వరకు వార్తలు అన్ని చోట్ల వస్తున్నాయి. కాకపోతే ఆ ఇమిగ్రేషన్ ఆర్డర్లో సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లో కానీ 7 దేశాలు మాత్రమే దాంట్లో ముఖ్యంగా మనకు ఇంపాక్టెడ్గా ఉన్నాయి. ఆ 7 దేశాలు కూడాను ఇంతకు ముందు ఇప్పుడున్న ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం, అంటే ఒబామా అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే ఆ 7 దేశాలు ఏమిటి అనేది, ఎక్కడి నుంచి మనకు అమెరికాకు థ్రెట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, టెర్రరిస్ట్ థ్రెట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అన్నట్టుగా ఆ దేశాలు ముందుగా నిర్ణయించినవి. ఆ దేశాల పట్టిక తీసుకుని దాని ప్రకారంగా ఇది అమలు చేశారు. ఇప్పటిదాకా కూడాను చాలా వరకు ఆ దేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళందరి పట్ల కొంత వెట్టింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు, అంటే వాళ్ళని ఎలా తీసుకొచ్చేది ఇమిగ్రేషన్ వైపు కానీ ఇలాగా అవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు ఉండేవే. కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కొంచెం ఎక్కువగా చేయడం కోసం వాటిని ఎక్స్ట్రీమ్ వెట్టింగ్ అన్న పేరుతోటి చేయడానికి అనువుగా ఉండే సౌకర్యం ఏర్పరచుకోవడం కోసం అవి ఏర్పరిచే వరకు ఈ వచ్చే వాళ్ళందరినీ ఆపేయాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నది ఒకటి. ఈ రెఫ్యూజీస్ని ఆపేయడం అనేది, అంటే ఆ దేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళల్లో చాలా మంది శరణార్థులే వస్తూ ఉంటారు ఈ దేశానికి. కాకపోతే ఇది చేయడం అనేది నా ఉద్దేశంలో మంచి చర్యను. ఎందుకు అంటే దానివల్ల భారతదేశం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళ, ఒకవేళ భారతదేశం నుంచి H1B వాళ్ళు వస్తున్నారు అనుకుంటే కనుక వచ్చే వాళ్ళ స్థాయి, నాణ్యత పెరుగుతుంది. మై నేమ్ ఈజ్ భగవాన్ పింగల్. ఈ రోజులలో H1B వీసా గురించి చాలా మంది వరి అవుతున్నారు. హానెస్ట్గా పనిచేసే వాళ్ళకి ఈ దేశంలో ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు. చాలా మంది మన వాళ్ళు ఈ దొంగ H1 కంపెనీలు పెట్టి దొంగ H1 చేసిన వాళ్ళకు దే గెట్ ఎ ప్రాబ్లం. కానీ మంచి స్మార్ట్ ఉన్న వాళ్ళకు అమెరికా నీడ్ ఆల్వేస్ స్మార్ట్ పీపుల్. అమెరికా బిల్ట్ బై ద ఇమిగ్రెంట్స్ అండ్ దట్స్ రీజన్ దిస్ కంట్రీ ఈజ్ ఏ డెవలప్డ్ వెల్. అండ్ అలాంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు. ట్రంప్ గోయింగ్ టు డూ ద గ్రేట్ థింగ్స్. Trump is a good for this country as well as for India also. Thank you. Immigration is the Republicans' signature issue the day they started their campaign, and recent H1B changes, it is just a proposal and it has to go through 3 levels of approvals. Last year kuda ilanti proposal pettaru and it has been rejected by Republicans. Even after getting approval in all the 3 levels, it will increase the outsourcing jobs in India, and it is not a bad sign, and no need to worry and panic. Banning only 7 countries, not making any justification. Definitely there will be changes in all these executive orders and proposals. Let's hope for the good. నా పేరు చిటిబాబు అండి. నేను సియాటల్ అనే నగరంలో ఉంటున్నాను. ఈ గత 11 సంవత్సరాల నుంచి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాను. మన భారతీయులు సంబంధించిన గ్రీన్ కార్డ్ ఇష్యూస్ గురించి కూడా నేను ఒక స్కిల్డ్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఇన్ అమెరికా అనే సంస్థలో కూడా అప్పుడప్పుడు పనిచేస్తుంటాను. ఇవాళ నేను ఈ 2 టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఒకటేమో ఈ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్, ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ H1B బిల్స్ గురించి. ఇప్పుడు ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ అది ఓన్లీ 7 ఈ దేశాలకు సంబంధించిన ప్రజలకే అది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అది మన భారతీయులకు అంత ఇంపాక్ట్ అవ్వదు. ఈ H1B బిల్ ఇక్కడ 400 మంది కాంగ్రెస్ మెంబర్లు ఉంటారు. అందులో ప్రతి ఒక్కరు ఈ డిఫరెంట్ బిల్స్ పెడుతుంటారు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ H1B బిల్కి ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు 4 బిల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 బిల్స్లో ఏ బిల్లు ఓటింగ్ వస్తుంది, ఏ బిల్లు పాస్ అవుతుంది, ఏ బిల్లు సెనెట్కి వెళ్తుంది, ఏ బిల్లు అది లా అవుతుంది అనేది మన చేతుల్లో లేదు. ఏదో ఒక బిల్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేయంగానే అది లా అయిపోయింది అన్నట్టు ఈ సోషల్ మీడియాలో అన్ని ఈ పుకార్లు, రూమర్లు అన్నీ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. సో దానివల్ల అందరు కంగారు పడుతున్నారు. ఈ సోషల్ మాధ్యమాల్లో వచ్చే ఈ రూమర్లు, పుకార్లని అంత నమ్మకండి. This is Nikhil here from Fremont, California. I'm speaking this sensitive part and information for all my friends out there who are currently worried about the travel ban which has been imposed in the recent few days. So coming to the ban, it is clearly for 7 countries, 7 Muslim countries. The 7 Muslim countries are namely Syria, Iran, Libya, Sudan,
Somia, and Yemen. So these countries currently, according to Mr. Donald Trump in his executive order, seems to be detrimental for the citizens of US and to protect the interest of the public in general. And he has also given a notice to the Department of Homeland Security to add more countries which follow the same line. The same can be done after 30 to 45 days for these countries. With this ban, it has been done with just a single stroke of sign overnight with Donald Trump's executive order. And we are hoping that he kind of revokes, and specifically right now even a stay has been issued by the Supreme Court of America. So that again gives leverage for some citizens, green cards to enter. Now coming to the state of Indian citizens and Indians who are NRIs who are traveling in and out of US, this doesn't affect them at all, including every visa, which can be J1, F1, L1 and all H1. So all the visas are okay, and recently we have seen few of my friends itself enter smoothly without any problems. So that kind of gives a very good green signal of no issues for our people. It is clearly for 7 countries, 7 Muslim countries.